साहब, जो मौजूदा जथेदार भाई रणजीत सिंह गौहर ने सिख संगत ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। देखते हुए वाजदेव किया जाता है। ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ सेवा दे निष्काम सेवा करने वाले जिन्हों तो कोई दाग नहीं, लेकिन बस आप जी की उन्होंने हौमे या आप जी नाल उन्हों दी ये गल हाँ दे विच हाँ नहीं पई ते आप जी ने उन्होंने तनखाइया जिहड़ा करके एक गलत कौम दे विच मैसेज दिता तो होनी चाहिए। कहंदा फिर एक करनगे भी यानी रणजीत सिंह करनगे, इन्हां नूं तां मैं खुद जिहड़ी है गोरे मस्कीन की उपाधि तां मैं दित्ती है, ये कित्थों करनगे। देखो जी, तखत पटना साहब के उत्ते जो मैं उन्होंने समा देखा और उन्होंने कार्यशैली जी उन्होंने तनखाई उस वेले ज्ञानी इकबाल सिंह होरां ने कीते ने, उहदे विच बहुता आपसी रंजिश, लागतबाजी और जेड़े जिसने उन्होंने गल नहीं समझनी, जेड़े उन्होंने गलत नूं गल करन गलत गल नूं गलत कह रहे हैं, वो उन्होंने हाँ दे विच हाँ नहीं मिला रहे, उन्होंने किसी ना किसी कारणवश की सिंह साहब का फर्ज है कि ये जिस पौधे से बैठे ने वो बाबा बुड्ढा जी की पदवी है, उस बाबा बुड्ढा जी की पदवी का मान सम्मान रखना इन्हां दा पहला फर्ज है। जिद्दां जबकि इन्हां दा फर्ज बनदा सी ये कहना कि भी ये जिहड़े कार्य किए गए वो गलत ने, गलत नूं गलत ठहराण की हिम्मत रखी जानी चाहिए। ये इंसान का किरदार है और ये ओहदे ते बैठण वाले ये हर व्यक्ति का फर्ज है कि सच नूं सच, गलत नूं गलत कहे। उन्होंने कहा गया कि तुसी रिक्शे चलाओ, तुसी काबिल ही नहीं जे तुसी मंडी दे विच जाओ, जां होर भी आप शब्द बोले गए ने भाई रणजीत सिंह जी होना वालों। उन्होंने कीर्तनियां दा अपमान कीता है, गुरबाणी दा अपमान कीता है, या कीर्तन जो करते ने ओहदा अपमान कीता है कि जां इनू गुरु ग्रंथ साहब दा अपमान मन्निया जावे। अगर कोई तिरस्कार कर रहा है कीर्तनिया का तो तिरस्कार जिहड़ा उस बाणी दे कर रहा और उस कीर्तनीय परंपरा का कर रहा जिहड़ी गुरु नानक साहब ने की और भाई मरदाना जी तो लैके हुण तक दी, अगर असीं समूह गल करिए तो समूह दे गल दे विच भाई मरदाना तो लैके हुण तक दा भावें एक आम लोकल गुरुद्वारे का कीर्तनीय हैगा वो भी मौजूद है। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। दा टीवी एनआरआई देख रहे दर्शकों का स्वागत है जी, ते मैं हाँ रशपाल सिंह। सिख कौम बड़े चिरां तो तलाश रही है तखत साहबाना दे उपर जथेदार होण अकाली फूला सिंह वर्गे, पर बार बार सवाल यही आंदा कि अकाली फूला सिंह वर्गे जथेदार तां तुसीं मंगदे हो, की तुसीं उस समय दे सिख हो, उस समय दे मुताबिक जिस तरह सिखां दीयां कुर्बानियां जो प्यार सी गुरां दे नाल सिखां दा, कि हुण सिखां दा वैसा प्यार है। सो अकाली फूला सिंह नूं लभण तो पहला आओ अपने अंदर भी असीं झात जरूर मारीए। इस करके सवाल उठ रहा है क्योंकि तखत श्री पटना साहिब तो जो मौजूदा जथेदार ने भाई रणजीत सिंह गौहर, जथेदार साहब की रसना तो कुछ ऐसे बोल निकले जो कि विवादित बोल जिहड़े ने कहे गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी गायन करने वाले हजूरी रागी साहबान और समूह कीर्तनी साहबान जिन्हें ने उन्होंने उपर एक ऐसी अपद्दर टिप्पणी की गई जिहड़ी ना तो कीर्ति नाल प्रवान हुई और ना ही सिख संगत नूं प्रवान हुई, जिसनूं लैके विवाद दिनों दिन पकदा ही जा रहा। सो इस उपर विशेष चर्चा करने दे लई कि एक जथेदार दे विच कैसे गुण होने चाहिए। तखत श्री पटना साहिब नूं अकाली फूला सिंह वर्गा जथेदार अजे तक नसीब क्यों नहीं होया कि गुरां दी कृपा नहीं हुई। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की नज़र दे विच अजे ऐसा सेवादार उस तख्त नूं क्यों नहीं मिलिया जो सिक्खी सिद्धांतां ते पहरा दिंदा होवे, कुर्बानी देण लई तैयार होवे और सिक्खी दे लई, सिक्खी दे प्रचार दे लई दिन रात सेवा करदा होवे। सो इस दे उपर विशेष चर्चा करांगे। साडे नाल इस चर्चा दे विच शामिल ने तखत श्री पटना साहिब दी धर्म प्रचार कमेटी के साबका चेयरमैन साधु भुपिंदर सिंह जी। आप जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। गुरफतेह साहब ने आपका स्वागत करें जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਾਧੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹਸਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ, ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਲਈ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਨਾ ਧੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਾਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖੀ ਉੱਥੇ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਜਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਮਸਤਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸੇਵਾ ਜਾਚ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ।
ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਹਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਕਈ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵਾਕਨ ਸਨਮਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੰਡੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਰੇ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਸਾਬਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਐਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਗੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਮਸਕੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਮਸਕੀਨ, ਗੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਹੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਨਾ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵਾਕਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਝ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਫਰਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਵੇਖੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਔਰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨੇ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਵੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਫਰਿਆਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀ ਹੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਜਿਸਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੋ। ਬਈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਜੂਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਬਾਣੀ ਆਈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਲੜੀ ਚ ਅੱਗੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਪਹਿਲੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਊ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਤੇ ਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉਪਾਧੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ,
ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਦਊ ਕੌਣ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪ ਨੇ, ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੱਸੇ, ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇ, ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਮਸਤਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ, ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁੜੱਤਣ ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੀ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਕੁ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਰਤਨੀਆ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੋਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪੇ ਹੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ, ਤੋੜਨਗੇ ਜਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਪਾਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਔਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 5 ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਔਰ ਛੋਟਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁੰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਇਹ 4 ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਔਰ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਕੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 30-35 ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਹਨਨ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਵਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਦਿਖਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ, ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ। सो ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧਾ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕੀਰਤਨੀय ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀय ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਧੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਜੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਖੂਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐਨੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਣਾ ਜੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਆਓ, ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਗਵਾ ਜਾਓ, ਐਸੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
और रल मिल के उस खतरे ਨੂੰ दूर करिए। जो इजाजत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।